Dear students, Namaste. In this video, we will implement our next practical, that is practical number 8. Execute queries using the select command with where, having, group by and order by clause. So this is our practical number 8 from database management system. So let's start. So first, here practical related questions. We have to create two tables, employee table and department table, and here column names are EMP number, EMP name, salary and PH number, and inside depth table we have to create depth number, EMP number, depth name, location and job type. Here EMP number from EMP table and EMP number from depth table. EMP टेबल आणि डेप्थ टेबल मध्ये EMP नंबर नावाचा जो कॉलम आहे तो सेम आहे. ओके, तर त्याचा डेटा टाइप साइज देताना आपल्याला सेम द्यायचे आहे. ओके, सो फर्स्ट वी हॅव टू ड्रॉप फर्स्ट our existing EMP table and depth table from our database. So here I will just drop previous database from my database. Okay, so here I execute drop table EMP, so EMP table will be dropped from my database, and here by using drop table DEPT means previous existing table was dropped from our database, means या dropped command ने आपण drop करू शकतो. So EMP table is dropped, now department table will be dropped. So DEPT table also dropped. Now we have to create EMP and DEPT table with new schema. Okay. So here create table EMP. So this is the command I will execute inside our SQL. So table name is EMP. First column EMP number, data type number, size is 3. EMP name column name varchar 2, size is 10. Salary column name, data type is number, size is 8. PH number, data type is number and phone number is always having 10 digits, so size is 10. So here I will create this. So table is created here. So here I will insert these records in the EMP table. So copy this. Here I just type all the data which we require to perform this practical. Okay, so first is EMP number, EMP name, salary and phone number. Okay, so one by one आपल्याला हे implement करायचे. So run, insert. ज्या सिक्वेन्सने कॉलम नेम दिलेले आहेत त्याच सिक्वेन्सने आपल्याला इथे व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायच्या आहेत. सो आता सगळे फॅमिलियर झाले असतील व्हॅल्यूज कशा इन्सर्ट केल्या जातात टेबलमध्ये यासाठी. तर मी हा 5 कॉलमचा डेटा 1 2 3 4 5 6 कॉलमचा 6 रोचा डेटा आपण ऍड केलेला आहे 6 एम्प्लॉईचा. ओके, सो वी हॅव टू सी धिस. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. सो इट विल प्रिंट ऑन दिस स्क्रीन. So select it and run. So now this EMP table having 6 rows is created. Then now go for department table. So here I will create a department table. So create table DEPT number, department table first column, data type is number, EMP number, data type is number, next column depth name, data type is varchar 2, size is 10. Next column location, column data type is varchar 2 and job type varchar 2. Okay, so here run this. So this table is created. Now here I will add some data in the department table. So these 6 records I want to add. So according to sequence of column name, here I will add this data. So this is depth number, this is EMP number, this is depth name, this is location and this is job type. So one by one insert, run.
insert, 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 and again last one is inserted. So to see the data, so select star from table name, that is debt. So here I will perform this. So debt table will be printed on the screen. So this is our debt table. Okay. So here table is created, EMP table and debt table. Now perform first question. Write the output of the following queries. आता queries दिलेल्या आहेत, आपल्याला आउटपुट लिहायचं आहे. So first is select EMP number sum of salary from EMP E debt D. तर इथे अलाइज निर्माण तयार केलेला आहे. E means what? या एम्प्लॉईचा एक अलाइज तयार केलाय. ओके, तर तो काय करणार आहे, या EMP टेबलला रेफर करणार आहे. डी काय करणार आहे, डेप टेबलला रेफर करणार आहे. वेअर ई डॉट EMP नेम म्हणजे ई कुणाचा अलाइज आहे, EMP टेबलचा, म्हणजे EMP टेबल मधला EMP नंबर कॉलम आणि डेप टेबल मधला EMP नंबर कॉलम या दोघांच्या व्हॅल्यू सेम असतील तर त्याचा एक ग्रुप बनेल डेप नंबरचा. तर आपण ही कमांड रन होते का बघूया. सो फर्स्ट क्वेश्चन अँड कमांड फर्स्ट. So here I will execute. So it will give an error message, column ambiguously defined. So here Oracle does not find which column is to be accessed. So it gives an error message. So first answer is it gives an error message, that is column ambiguously defined. Okay, then second is select EMP number, debt number from debt group by debt name. So second question. So select EMP number, debt number from debt group by. आता group by clause परत इथे यूज केलेला आहे, group by. So again group by expression. This is not a group by expression. Okay. So again it will give error, that is not a group by expression. So second question is completed. Then third C. सिलेक्ट मीन सॅलरी. तर EMP टेबल मध्ये जो सॅलरी कॉलम आहे त्याच्यामधून मीन सॅलरी फाइंड आउट करायची आहे. EMP E डेप्ट D वेअर E डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू D डॉट EMP नंबर ग्रुप बाय डेप्ट नंबर. तर आपण बघूया आणि मग त्याचं मीनिंग समजून घेऊया. त्याने क्वेरी दिलेली आहे ती तशीच आपल्याला रन करावी लागेल. सो काय केलेलं आहे यामध्ये, तर एम्प्लॉई टेबलमध्ये जो सॅलरी नावाचा कॉलम आहे, ओके, एम्प्लॉई टेबलमध्ये जो सॅलरी नावाचा कॉलम आहे ते तुम्हाला दिसेल सॅलरी. तर या सॅलरीज दिसत आहेत आपल्याला. ओके, त्याच्यामधून मिनिमम सॅलरी फाइंड आउट करायची आहे. ओके, देन व्हेअर ई डॉट EMP नंबर इज इक्वल टू D डॉट EMP नंबर. म्हणजे आपल्याला काय करायचंय की ह्या दोन टेबल आपण जॉईन्स करतोय. ओके, तर हे बघा, म्हणजे हा जो EMP नंबर कॉलम आहे EMP टेबल मधला तो आपण चेक करतोय डिपार्टमेंट टेबल मध्ये या इक्वल व्हॅल्यू आहेत का. आणि मग काय करतोय आपण की त्याला सांगतोय की आपल्याला ग्रुप करायचा आहे, ग्रुप बाय, की डिपार्टमेंट नंबर वाइज ग्रुप झाला पाहिजे आणि त्या प्रत्येक डिपार्टमेंट मधली मिनिमम सॅलरी डिस्प्ले झाली पाहिजे. ओके, तर आपण बघू शकता इथे की डिपार्टमेंट नंबर 1 आणि 1 जो आहे 101 आणि 102 एम्प्लॉई नंबर आहे. तर 101 आणि 102 मधून मिनिमम सॅलरी कोणती आहे तर 35,000. तर पहिला आउटपुट 35,000 आलेला आहे. मग अशाच प्रकारे सेकंड आणि थर्ड आपल्याला मिळेल. सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेरी. देन नेक्स्ट D. Select EMP number, job type from debt, order by debt number. तर आता ही क्वेरी आपण रन करूया. Select EMP number, job type from debt by debt name. Okay, run. So इथे काय आहे तर आपल्याला सिलेक्ट काय केलेलं आहे आपण EMP नंबर. तर EMP नंबर डिस्प्ले होणार आहे. जॉब टाइप डिस्प्ले होणार आहे. कुठून तर डिपार्टमेंट टेबल मधून. बट ऑर्डर बाय म्हणजे काय, सॉर्ट होणार आहेत डिपार्टमेंट नेम नुसार. तर बघा
मॅनेजर मॅनेजर, देन वर्कर वर्कर, ॲडमिन ॲडमिन. तर हे कॅरेक्टर वाईज सॉर्ट झालेले आहेत. आता तुम्ही म्हणाल इथे ए आहे तर हा पहिल्यांदा का आला नाही, तर अगेन नेक्स्ट कॅरेक्टर तो कम्पेअर करतोय पूर्ण व्हॅल्यू, त्यानंतर त्याला मॅनेजमेंट ही लोएस्ट कॅरेक्टर व्हॅल्यू मिळते. म्हणजे बघा एम आणि ए कम्पेअर केला, सध्या ए लोएस्ट मिळतोय. ए आणि डी कम्पेअर केला तर ए लोएस्ट आहे, मॅनेजर वर आला, बरोबर. तर अशा पद्धतीने 1 बाय 1 कॅरेक्टर तो काय करणार आहे, चेक करणार आहे. ओके, सो दिस इज द आन्सर. देन नेक्स्ट, एक्सप्लेन ऑर्डर बाय क्लॉज ASC अँड DESC विथ सुटेबल एक्झाम्पल. तर आपण त्याचा आन्सर बघूया. एक्सप्लेन ऑर्डर बाय ASC मीन्स असेंडिंग ऑर्डर, DESC म्हणजे डिसेंडिंग ऑर्डर. जसं आपण मराठीमध्ये म्हणतो असेंडिंग मीन्स चढता क्रम आणि डिसेंडिंग म्हणजे उतरता क्रम. सो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज टू सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर डिसेंडिंग ऑर्डर. बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग, म्हणजे तुम्ही सांगितलं नाही कोणत्या ऑर्डरने करायचं आहे, तर बाय डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डरने डेटा सॉर्ट करून टाकतो. सिंटॅक्स काय आहे बघा. सिलेक्ट, ज्या कॉलमवर आपल्याला ऑर्डर बाय करायचं आहे तर ते कॉलम नेम, कोणत्या टेबलमधून करायचंय तर टेबल नेम, ऑर्डर बाय लिहायचंय कॉलम 1 कॉलम 2, आणि मग तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचंय ASC आहे की DESC, असेंडिंग की डिसेंडिंग. तर पहिले एक्झाम्पल मी घेतले, सिलेक्ट EMP नंबर, EMP नेम, फोन नंबर फ्रॉम EMP, ऑर्डर बाय फोन नंबर. आता मी इथे ASC सांगितले, DESC सांगितले का नो, तर बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डरने हा डेटा काय होणार आहे, सॉर्ट होणार आहे. हे बघा मी इथे रन करत आहे ही कमांड. सो रन. तर बघा फोन नंबर असेंडिंग ऑर्डरने सॉर्ट झालाय पूर्ण डेटा. ओके, आणि याच्या अकॉर्डिंग एम्प्लॉई नेम आणि त्याचा एम्प्लॉई नंबर डिस्प्ले झालेला आहे. सो दिस इज असेंडिंग. याच्या पुढे मी लिहिलं ASC, तर आउटपुटमध्ये काय चेंजेस होतोय का, नो. ओके, इथे लिहिलं मी DESC, डिसेंडिंग ऑर्डर. तर बघा आता डिसेंडिंग ऑर्डरने डेटा प्रिंट झालेला दिसतोय. ओके, तर तुम्ही इथे सिक्वेन्स सांगू शकता सॉर्टिंगचा. ओके, सो दिस इज द आन्सर. सो फर्स्ट इज असेंडिंग ऑर्डर आणि नेक्स्ट वन इज डिसेंडिंग ऑर्डर. तर डिसेंडिंग ऑर्डरने हे आउटपुट आपल्याला मिळू शकतं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, that is write output of the following queries. First is display minimum salary of employee from every department. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट मधून आपल्याला काय करायचंय, मिनिमम सॅलरी फाइंड आउट करायची. ओके, तर त्याची क्वेरी बघूया आपण. आता सॅलरी हा कॉलम EMP टेबल मध्ये आहे, बरोबर, आणि डिपार्टमेंट नंबर वाईज आपल्याला काय करायचंय, ग्रुप करायचा आहे. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंट वाईज जी मिनिमम सॅलरी ती फाइंड आउट झाली पाहिजे. ओके, तर त्याच्यासाठी जॉईन काय लावलंय की एम्प्लॉई नंबर जो कॉलम आहे एम्प्लॉई टेबलचा आणि डिपार्टमेंट टेबलमध्ये एम्प्लॉई नंबर कॉलम आहे, तर ते जॉईन करतो. ही सिमिलर व्हॅल्यू म्हणजे एम्प्लॉई टेबलमधला एम्प्लॉई नंबर आणि डिपार्टमेंट टेबलमधला एम्प्लॉई नंबर मॅच झाले तर त्या मॅच मधून म्हणजे 2 मॅच सापडतील त्याला आणि त्याच्यातून तो मिनिमम सॅलरी डिस्प्ले करेल. सो हियर दिस इज क्वेरी अँड हियर आय विल प्रिंट दिस. सो रन. सो 35,000, 45,000 अँड 55,000 अशी सॅलरी डिस्प्ले झालेली आहे. तर हे बघू शकता तुम्ही. तर ते कसं झालेलं आहे, तर सॅलरी बघा इथे 101, 102 एम्प्लॉय नंबर, यांचं डिपार्टमेंट कोणतं आहे, सेल्स आहे. बघा इथे सेल्स. तर त्याच्यामधून मग काय झालं की हे 2 मॅच झाले की मग यामधून जी मिनिमम सॅलरी ती त्याने डिस्प्ले केली. तसंच या दोघांसाठी आहे. ओके, सो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीटेड. ए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्ले टोटल सॅलरी ऑफ एव्हरी डिपार्टमेंट. म्हणजे आता इथे जसं मीन सॅलरी लावलं तसं आता आपल्याला सम ऑफ सॅलरी लावावं लागेल. ओके, सिंटॅक्स क्वेरी सेम, तर मीनच्या जागी काय लावायचं, सम. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटची सम सॅलरी येणार आहे. रन. सो हियर सम ऑफ सॅलरी इज प्रिंटेड.
ओके, देन नेक्स्ट सी, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट हॅव्हिंग टोटल एम्प्लॉईज मोर दॅन 5. तर आपल्याला इथे काय करावं लागेल, आपल्या एम्प्लॉई टेबलमध्ये सध्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये आपल्याकडे जो डेटा आहे, ओके, तर प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये फक्त 2 एंट्रीज आहेत आपल्याकडे. तर आपल्याला मोर दॅन 5 बनवण्यासाठी अजून 4 एंट्रीज डिपार्टमेंट टेबलमध्ये एंटर कराव्या लागतील, राईट. मग मी काय केलंय, 4 एंट्रीज डिपार्टमेंट नंबर 2 मध्ये एंटर करतो. तो हा कोड मी अगोदर इम्प्लिमेंट करतो, म्हणजे त्यामध्ये 6 एंट्रीज होतील. सो हियर कंट्रोल व्ही, सो नेक्स्ट रो इज ॲडेड, next row is added, next row is added, and next row is also added. ओके, तर या 4 रो ऍड केलेल्या आहेत, म्हणजे डिपार्टमेंट 2 मध्ये आता प्रिव्हियस 2 रोज आणि या 4 रोज म्हणजे 6 रोज ऍड झालेल्या आहेत. तर आपण चेक करू शकतो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्ट. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेप्ट रन करूया. सो इथे बघा, डिपार्टमेंट 2 मध्ये ह्या 2 रोज आणि खाली 4 रोज ऍड झालेले आहेत. तर आता आपण ती क्वेरी रन करूया. तर तिथे काय सांगितलं की डिस्प्ले द डिपार्टमेंट हॅव्हिंग टोटल एम्प्लॉईज मोर दॅन 5, म्हणजे ते डिपार्टमेंट डिस्प्ले करा की ज्यामध्ये मोर दॅन 5 पेक्षा एम्प्लॉईज काम करत आहेत. सो सी आन्सर. तर बघा इथे काउंट वापरावं लागणार आहे आपल्याला, काउंट. तर बघा क्वेरी काय आहे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, म्हणजे डिपार्टमेंट टेबल मधल्या सगळे कॉलम डिस्प्ले करा वेअर डिपार्टमेंट नंबर. आता इथे मी इन ऑपरेटर लावलेला आहे. इन काय करणार आहे, तर इथे सब क्वेरी आहे, तर ही अगोदर सॉल्व्ह होईल आणि नंतर डेटा डिस्प्ले होईल. तर या क्वेरीमध्ये काय, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर, म्हणजे डिपार्टमेंट नंबर कॉलम आपण सिलेक्ट केलेला आहे हा, फ्रॉम डेप टेबल, ग्रुप बाय केलेला आहे, ग्रुप बाय केल्यामुळे काय होणार, ग्रुप होणार आहे डिपार्टमेंट वाईज. ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, हॅव्हिंग क्लॉज वापरलेला आहे, काउंट स्टार इज ग्रेटर दॅन 5, म्हणजे याची काय, इथे जी व्हॅल्यू आहे जी काउंट होणार आहे डिपार्टमेंट वाईज ग्रुपिंग केल्यानंतर 1 डिपार्टमेंटमध्ये किती एंट्री आहेत, 2 एंट्री आहेत. 2 डिपार्टमेंटमध्ये 1 2 3 4 5 6 एंट्री 2 डिपार्टमेंटमध्ये आहेत. 3 डिपार्टमेंटमध्ये 2 एंट्रीज आहेत, म्हणजे 6 डिपार्टमेंट जे आहे, डिपार्टमेंट नंबर 2 आहे, तर तो इथे सिलेक्ट होईल डिपार्टमेंट नंबर 2 आणि त्याचा डेटा डिस्प्ले होईल. सो वी विल रन दिस. ओके, 1 मिनिट, रन दिस. सो इथे रन झालेला आहे. ओके, तर बघा 6 रोज ज्या आपण ऍड केलेल्या आहेत तो सगळा डेटा इथे डिस्प्ले झालेला आहे, कारण याच्यामध्ये मोर दॅन 5 एम्प्लॉईज काम करत आहेत. सो दिस इज द आन्सर. देन नेक्स्ट, डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉईज विथ द एम्प्लॉई नेम इन असेंडिंग ऑर्डर. तर आपल्याला एम्प्लॉई नेम हे असेंडिंग ऑर्डरने डिस्प्ले करायचे आहेत एम्प्लॉई टेबल मधले. सो दिस इज द क्वेरी ऑफ दॅट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ऑर्डर बाय ईएमपी नेम ASC. ASC लिहिलं नाही तरी चालेल, नो प्रॉब्लेम, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज असेंडिंग. तर एम्प्लॉई नेम असेंडिंगने सॉर्ट झालेलं दिसतंय, तर तो डेटा इथे डिस्प्ले झालेला आहे. सो दिस इज द आन्सर. नेक्स्ट, हियर अगेन exercise is given, create table employee and department with following schema. तर स्कीमा तीच दिसते, सो नो नीड टू क्रिएट अगेन टेबल, राईट. आपण ऑलरेडी हे 2 टेबल याच प्रॅक्टिकल मध्ये क्रिएट केलेले आहेत, सो नो नीड टू क्रिएट इट अगेन. सो वी विल सॉल्व दिस क्वेरीज. फर्स्ट वन इज डिस्प्ले टोटल सॅलरी स्पेंट फॉर इच जॉब कॅटेगरी, म्हणजे प्रत्येक जॉब कॅटेगरी. आता जॉब कॅटेगरी कुठे आहे, जॉब टाईप, डिपार्टमेंट टेबलमध्ये जॉब कॅटेगरी आहे, आणि त्यांनी काय सांगितले की त्या जॉबच्या टाईप पासून आपल्याला काय करायचं आहे, त्याचा ग्रुप बनवायचा आणि त्याच्यामधली सॅलरी डिस्प्ले करायची टोटल. सो इथे माझी क्वेरी बघा कशी आहे. सो हियर आय डिस्प्ले. ओके, सो जॉब टाईप हा डिपार्टमेंट टेबल मध्ये
कॉलम आहे, तर सॅलरी हा कॉलम EMP टेबलमध्ये आहे. म्हणून मी काय केलंय, सिलेक्ट जॉब टाईप कॉमा सम ऑफ सॅलरी, सॅलरीची सम काढायची, सो सम फंक्शन यूज केलंय फ्रॉम EMP टेबलचा E अलाइज बनवलाय, डिपार्टमेंट टेबलचा D अलाइज बनवलाय. ओके, कारण ते रेफर करणार आहे टेबलला, आपल्याला पुढे यूज करायचं. हे का यूज करतो आपण E आणि D, कारण की या दोन टेबलमध्ये सेम कॉलम आहे EMP नंबर. मग ओरॅकलला समजलं पाहिजे की EMP नंबर कुणाचा ऍक्सेस करायचा आहे, EMP टेबलचा करायचा आहे की डिपार्टमेंट टेबलचा करायचा आहे, त्यासाठी आपण हे अलाइज वापरतो. वेअर E.EMP नंबर इज इक्वल टू D.EMP नंबर इक्वल असतील आणि त्यांचा ग्रुप कसा बनवायचा आहे, जॉब टाईप नुसार ग्रुप बनवायचा आहे. सो हिअर आय विल एक्झिक्यूट. सो मॅनेजर जॉब टाईपची सम सॅलरी, वर्कर जॉब टाईपची सम सॅलरी आणि ऍडमिन जॉब टाईपची सम सॅलरी डिस्प्ले झाली. So this is the answer of first question. Then next, display lowest paid employees details under each department. म्हणजे अगेन मिनिमम सॅलरी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. ओके, प्रत्येक डिपार्टमेंट मध्ये मिनिमम सॅलरी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. तर बघा, डेप्ट नेम हा कॉलम डिपार्टमेंट टेबल मध्ये आहे, तर सॅलरी कॉलम हा एम्प्लॉई टेबलमध्ये आहे आणि आपल्याला लोएस्ट सॅलरी म्हणजेच मिनिमम सॅलरी फाइंड आउट करायची आहे. सो एम्प्लॉई आणि डिपार्टमेंट टेबलचे अलाइज तयार केलेत. ज्या ठिकाणी एम्प्लॉई नंबर हा EMP टेबलचा आणि डिपार्टमेंट टेबलचा इक्वल असेल त्यांचा ग्रुप होणार आहे डिपार्टमेंट नेम नुसार. सो हिअर आणि मिनिमम सॅलरी डिस्प्ले होईल. ओके, रन. सो सेल्स मिनिमम सॅलरी 35, प्रोडक्शन 45 अँड टेस्टिंग 55,000. ऑलरेडी हे आपण फर्स्ट क्वेश्चन मध्ये केलेलं आहे. ओके, सो दिस इज द आन्सर. द नेक्स्ट क्वेरी, सी डिस्प्ले नंबर ऑफ एम्प्लॉईज वर्किंग इन ईच डिपार्टमेंट अँड देअर डिपार्टमेंट नेम. तर सी क्वेश्चन आपल्याला सोडवायचं आहे. डिपार्टमेंट नेम आणि काउंट काढायचा आहे की त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये किती एम्प्लॉई काम करत आहेत. सो हिअर सिलेक्ट डेप्ट नेम हा कॉलम डिपार्टमेंट टेबलमध्ये आहे. काउंट EMP नंबर सुद्धा डिपार्टमेंट टेबलमध्ये आहे. सो नो नीड टू जॉईन. तर काउंट फंक्शन वापरलेलं आहे आणि ते कुणावर अप्लाय केलंय, तर EMP नंबरवर अप्लाय केलंय. ओके, फ्रॉम डिपार्टमेंट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम, म्हणजे आपल्याला ग्रुप मिळेल की त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट नेम मध्ये, सेम नेम मध्ये किती एम्प्लॉई काम करतात तो काउंट मिळेल. ओके, रन. सो सेल्स 2 employees, production 6 employees and testing 2 employees. So this is the answer. Then next, question number D, display the details of employees with the salary in increasing order. म्हणजे सॉर्ट करायचा डेटा, म्हणजे ऑर्डर बाय आपल्याला यूज करावं लागेल, राईट. सो सॅलरीच्या अकॉर्डिंग आपल्याला डेटा डिस्प्ले करायचा आहे. सो हिअर बघा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, कारण सॅलरी कॉलम कुठे, एम्प्लॉई टेबलमध्ये, त्याचे सगळे डिटेल्स आपण प्रिंट करणार आहोत. ऑर्डर बाय सॅलरी म्हणजे सॅलरीच्या अगेन्स्ट, म्हणजे जशी सॅलरी इन्क्रीज होत आहे, असेंडिंग ऑर्डर, बरोबर, ही असेंडिंग ऑर्डर आहे. असेंडिंग ऑर्डरच्या सॅलरीच्या प्रमाणे बाकीचा डेटा अरेंज होईल. सो दिस इज द आन्सर. देन नेक्स्ट, डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉईज अर्निंग सॅलरी ग्रेटर दॅन 60,000 फ्रॉम एव्हरी डिपार्टमेंट. म्हणजे आपल्याला अशा एम्प्लॉईचे डिटेल्स डिस्प्ले करायचे आहेत की ज्याचं अर्निंग 60,000 पेक्षा जास्त आहे. ओके, सो हिअर फर्स्ट आय विल सिलेक्ट EMP टेबल. बघा इथे 60,000 पेक्षा कुणाचंच सॅलरी दिसत नाहीये मला, तरी 60,000 दिसते, बट त्यांनी सांगितले की 60,000 पेक्षा जास्त. मग आपल्याला नो डेटा फाउंड येईल. बघा इथे आपल्याला काय काय डिस्प्ले करायला सांगितलंय. सो फर्स्ट, display the details of employees earning salary greater than 60,000 from every department. म्हणजे डिपार्टमेंट नेम सुद्धा आपल्याला घ्यावं लागेल इथे, बरोबर. डिपार्टमेंट नंबर आपल्याला काय करावं लागेल, कम्पेअर करावं लागेल. आणि डिपार्टमेंट नंबर कुठे आहे, डिपार्टमेंट टेबलमध्ये आहे. सो E.EMP नंबर, एम्प्लॉई टेबलचा E अलाइज बनवलाय, डिपार्टमेंट टेबलचा D अलाइज. एम्प्लॉई टेबलमधून EMP नंबर ऍक्सेस होईल, डिपार्टमेंट टेबलमधून DPT नंबर ऍक्सेस होईल कॉलम, एम्प्लॉई टेबलमधून EMP नेम ऍक्सेस होईल, एम्प्लॉई टेबलमधून सॅलरी कॉलम ऍक्सेस होईल.
प्रिंट होण्यासाठी. व्हेअर सॅलरी इज ग्रेटर दॅन 60,000. ओके. आणि मग आपल्याला कम्पेअर करावं लागतील की एम्प्लॉई टेबलमध्ये जो ईएमपी नंबर कॉलम आहे आणि डिपार्टमेंट टेबलमध्ये ईएमपी नंबर कॉलम आहे, या दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल असतील आणि त्यांना ऑर्डर कसं करायचंय, सॅलरीने ऑर्डर करायचंय. ओके. सो रन. नो डेटा फाउंड बिकॉज मोर दॅन 60,000 पेक्षा कोणताच एम्प्लॉय आपला इन्सर्ट झालेला नाही डेटा. सो आपल्याला समजण्यासाठी मी इथे 40,000 घेतो. ओके. तर आपल्याला समजेल. डेटा का आला नाही, कारण 65,000 पेक्षा जास्त कोणी नव्हतंच. सो 40,000 पेक्षा हे 4 एम्प्लॉईज इथे आहेत, आपल्याला दिसत आहेत. सो दिस इज द आन्सर. देन नेक्स्ट, लिस्ट एफ. लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉईज फ्रॉम एव्हरी डिपार्टमेंट विथ सॉर्टेड ऑर्डर. एम्प्लॉई लिस्ट करायचे आहेत आपल्याला, पण सॉर्टेड ऑर्डरने लिस्ट करायचे आहेत. लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉईज फ्रॉम एव्हरी डिपार्टमेंट विथ सॉर्टेड ऑर्डर. ओके. तर डिपार्टमेंट टेबल आपल्याला यूज करावं लागेल. सो हिअर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटी ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम. सॉर्टेड म्हणजे काय, ऑर्डर बाय यूज करावं लागेल. सो रन. तर बघा सॉर्ट झालेला आहे डेटा पूर्ण. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीईपीटी ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नेम. डिपार्टमेंट नेम जे आहे प्रोडक्शन, देन सेल्स, देन टेस्टिंग, प्रिंट झालेला आपल्याला इथे दिसत आहे. ओके. सो दिस इज द आन्सर. ओके. सो नेक्स्ट, लिस्ट द नंबर ऑफ एम्प्लॉईज फ्रॉम एव्हरी डिपार्टमेंट गेटिंग सॅलरी मोर दॅन 45,000. म्हणजे अशा एम्प्लॉईचा डेटा आपल्याला डिस्प्ले करायचा प्रत्येक डिपार्टमेंटमधून की ज्यांची सॅलरी 45,000 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे या 60,000 सारखंच काहीतरी कमांड आपल्याला रन करावी लागेल. ओके. सो हिअर सेम कमांड, फक्त डेटा काय झालेला आहे चेंज. त्यांनी किती सांगितले, 45,000. जसं इथे आपण मगाशी 60,000 घेतलं होतं, राईट. 60,000. सो हिअर आय विल इम्प्लिमेंट दिस. सो रन. सो बघा, Zahir, Shubhangi and Rohit having salary more than 45,000. So this is the query. Then next, list the employees details of employee working in production department having salary more than average salary of all the employee. तर आपल्याला काय करायचं आहे की प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये काम करणाऱ्या एम्प्लॉईचे डिटेल्स प्रिंट करायचे आहेत. बट असे एम्प्लॉई की ज्यांची सॅलरी ही एम्प्लॉई टेबलमध्ये असलेल्या एम्प्लॉई टेबलच्या ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा जास्त असेल. सो हाऊ टू डू दॅट, इट इज लिटिल बिट कन्फ्युजिंग. ओके. सो हिअर आय विल एक्सप्लेन इट अगेन. ओके. तर बघा काय काय करावं लागलेलं आहे आपल्याला. सो हिअर मेन्शन इट. सिलेक्ट ईएमपी नेम सॅलरी फ्रॉम ईएमपी. तर ईएमपी टेबलमधून मी ईएमपी नेम आणि सॅलरी कॉलम सिलेक्ट केलेले आहेत. वेअर ईएमपी नंबर इन ऑपरेटर यूज केलेला आहे आणि इथे ही सबक्वेरी आहे. ओके. सबक्वेरी. सिलेक्ट ईएमपी नंबर फ्रॉम डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट टेबलमधला ईएमपी नंबर सिलेक्ट केला आहे. वेअर डिपार्टमेंट डेप्ट नेम लाईक प्रोडक्शन. आपल्याला अशा एम्प्लॉई नंबर सिलेक्ट करायचे की ज्यांचं डिपार्टमेंट हे प्रोडक्शन असेल. म्हणजे इथे तो एम्प्लॉईचा एम्प्लॉई नंबर येईल आणि त्याच वेळी अँड ऑपरेटर यूज केलाय. त्याची सॅलरी कशी आहे ते चेक करतोय अँड सॅलरी त्याची कशी असणार आहे, सॅलरी इज ग्रेटर दॅन सिलेक्ट ऐवजी सॅलरी फ्रॉम एम्प्लॉई. एम्प्लॉईची ॲव्हरेज सॅलरीपेक्षा ग्रेटेस्ट सॅलरी आहे आणि त्याचं डिपार्टमेंट प्रोडक्शन आहे. त्या एम्प्लॉईचा एम्प्लॉई नंबर इथून ॲक्सेस होईल आणि त्याचं नेम आणि सॅलरी प्रिंट होईल. तर बघा इथे रन, आय विल रन दिस. सो Zahir having salary 50,000. So this is the answer of last query. So here practical number 8 is completed. Okay, you have to perform lots of queries to understand all the concepts from database management system. So you can better way to read it from Google and perform different queries on your machine. So you will better understand what are the different queries we have to use here, right? Group by, order by, clauses. Thank you.